पवित्र हजूरी के अंदर जो अमृत वेले प्रकाश होंदे है, प्रकाश तो उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन मुखवाक लाए जाते हैं। मुखवाक तो उपरंत फिर जो सानू नितनेम बख्शिश किए हुए है, खास करके अमृत वेले दियां 5 बाणियां दा जपजी साहिब, जाप साहिब, त्वै प्रसाद सवैये, चौपाई साहिब और आनंद साहिब। ये पवित्र बाणियां जिन्हां विचों 2 बाणियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों ने और 3 बाणियां श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे विचों हन। इस प्रकार ये सानू 5 बाणियां दा नितनेम साढ़े गुरु साहबाना ने बख्शिश किया है कि सिखो ये पवित्र बाणियां नूं तुसीं हर रोज़ ही पढ़ना है। इन्हां तो बाद जिवें शब्द हजारे है, शब्द हजारे पातशाही दसवीं है, फिर श्री सुखमनी साहिब है, आसा दी वार बाणी है, लावां दी बाणी है। ये पवित्र बाणियां भी गुरसिख नितनेम के नाल पढ़ते हैं। खास करके श्री सुखमनी साहिब और आसा जी दी वार, ये बाणियां भी सानू नितनेम दियां ही बख्शिश कीतियां हुईयां ने कि सिखो ये बाणियां भी तुसां ने हर रोज़ ही पढ़ लैणियां, जां आसा दी वार दा पाठ कर लेना। वैसे तो जे कीर्तन हुंदा होवे ते आसा दी वार दा कीर्तन सुनना, जे सारा नहीं सुनिया जाता एक दिन दे विच अद्धा सुन लेना, नहीं तो पाठ कर लेना। जे सारा पाठ एक दिन विच नहीं हुंदा तो अद्धा पाठ एक दिन विच कर लेना, अद्धा अगले दिन कर लेना। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी ने सानू बाणी दे नाल ही जोड़ के रखा होया है। इन्हां बाणियां दा अपने पंथ दे विच बड़ा महत्व है, सिख दे जीवन विच बड़ा महत्व है। जपजी साहिब की पवित्र बाणी ब्रह्म ज्ञान की लाठी है, जो सानू ब्रह्म ज्ञान बख्शिश करती है। किसी सिख दे अंदर ब्रह्म ज्ञान की इच्छा जाग पवे कि मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करां। जिवें श्री सुखमनी साहिब का पाठ करता है तो 8वीं अष्टपदी जो पढ़ता है सिख, तो उत्थे फिर ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण कथन किए हुए है। वो सुन के जे किसी के मन के अंदर चाह पैदा होवे कि मेरी भी ऐसी अवस्था बने, तो वो फिर श्री संगत जी उहदे वास्ते श्री जपजी साहिब जी का पाठ महाराज ने सानू दिता होया है। जपजी साहिब जी के पाठ के अंदर निरोल ब्रह्म ज्ञान ही कथन किया होया है। ते जिन्हां सिखां नूं इच्छा है वो फिर वार वार श्री जपजी साहिब जी का अभ्यास भी करते हैं। अपने नितनेम तो इलावा कोई संगत जी 50 पाठ, कोई 100 पाठ वार वार ये बाणी पढ़ता है सिख। दूजा नेम है साडा जाप साहिब का। ये श्री कलगीधर पातशाह महाराज जी की पवित्र रसना तो उचारण की हुई पावन बाणी है, जो सारी बाणी नमस्कारात्मक भाव रूप मंगल है। ये अकाल पुरख के अनेका नाम कथन करके उहदे निर्गुण सरगुण स्वरूप दे अकाल पुरख नूं नमस्कार की गई है, सानू नमस्कार करनी सिखाई है। ये जाप साहिब दे विच परमात्मा की सिफत है, परमात्मा को नमस्कार करनी सिखाई है। और ये तो बाद फिर अगली बाणी है सवैये। सवैया की बाणी दे विच संगत जी पखंड का खंडन और विराग की दात है। हुण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, उहदे वास्ते की करे? महाराज जी कहते अकाल पुरख की सिफत करे। उहदे लई जाप साहिब महाराज ने दस दिता। जो सिफत करनी है तो फिर कैसी अवस्था आएगी अगे? कहते उदों फिर अंदरों पखंड का खंडन होएगा ते अंदर वैराग उत्पन्न होवेगा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਘਟੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਬੇਬਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੀ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੁਣ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ, ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁਜਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਏ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦਵਾ ਦਵ ਕੰਮ ਮੁਕਾਓ, ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਤੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5000 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7000 ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹਿ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਸਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਿਆ ਰਹੇ, ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 24,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 21,600 ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਵਾਸ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 24,000 ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 24,000 ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੈਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ।
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੱਦ ਲਓ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਗੱਡੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੁੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਝੋਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਹਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।